चलो विद्यार्थी मित्रों, आधार परिवर्तन करवानी आ एक बीजी रीत शरू करूँ। परंपरित आधारना सूचकांक परथी अचल आधारनो सूचकांक केवी रीते शोधवो एनी हवे आ विडियोथी शरूआत करीए। आना अगाउना विडियोनी अंदर अचल आधारनो सूचकांक आप्यो होय अने परंपरितनो शोधवानो होय एनी गणतरी शीख्या। हवे परंपरित आधारनो सूचकांक आप्यो होय अने अचल आधारनो सूचकांक केवी रीते शोधवो एनी आपणे शरूआत करीए। तो सौप्रथम અહીં ધ્યાનથી જુઓ, મેં એક સૂત્ર લખ્યું છે। આ સૂત્ર પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક શોધવાનું જ છે। આ સૂત્ર મેં અગાઉ શીખવાડ્યું હતું। એમાં ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક ભાગ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક ગુણ્યા 100। હું તમને આ સૂત્ર ઉપરથી જ અચલ આધારના સૂચકાંકનું સૂત્ર તૈયાર કરતા શીખવાડું। હવે આપણે ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક શોધવો હોય, આ મુદ્દો શોધવો હોય તો 1, 2 અને 3 आ 3 स्टेप उपरथी आपणे चालू वर्षनो अचल आधारनो सूचकांक शोधी शकीए। तो गणितना एक सामान्य नियम मुजब जे रकम भागाकारमां छे, अगाउना वर्षनो अचल आधारनो सूचकांक जे भागाकारमां छे ए अहींया आगळ गुणाकारमां जतो रहेशे। एटले परंपरित आधारनो सूचकांक गुण्या अचल आधारनो सूचकांक आ बंनेनो गुणाकार थई जाय अने जे 100 गुणाकारमां छे ते भागाकारमां जता रहे। तो मैं तमने आ जे समजूती आपी एना उपरथी अचल आधारनो सूचकांक शोधवानुं सूत्र केवी रीते तैयार थाय ते हवे हूँ तमने समजावुं। चलो हवे चालू वर्षनो अचल आधारनो सूचकांक शोधवो होय तो तमारे सौ प्रथम शुं करवानुं, दाखलामां आपेली रकममांथी परंपरित आधारनो जे सूचकांक छे एनो गुणाकार अगाउना वर्षना अचल आधारना सूचकांक साथे करवानो। एटले चालू वर्षनो परंपरित आधारनो सूचकांक गुण्या अगाउना वर्षनो अचल आधारनो सूचकांक भाग्या 100। तो आ सूत्रनी मददथी तमे परंपरित आधारना सूचकांक परथी अचल आधारनो सूचकांक शोधी शको। पण आनी गणतरी करता पहेला तमारे मारी एक नोंध याद राखवी पड़े, ते नोंध हूँ तमने समजावुं। चलो, ज्यारे दाखलामां परंपरित आधारनो सूचकांक आप्यो होय अने अचल आधारनो सूचकांक शोधवानो होय त्यारे प्रथम वर्षनो परंपरित आधारनो सूचकांक जे होय तेने ज अचल आधारनो सूचकांक मानीने ज दाखलो गणवो। एटले आ नोंध एवुं कहेवा मागे छे, दाखलानी शरूआतमां प्रथम वर्षनो जे सूचकांक आप्यो होय, प्रथम वर्षनो परंपरित आधारनो जे सूचकांक होय एने ज अचल आधारनो सूचकांक मानी लेवानो अने पछी दाखलानी शरूआत करवानी। तो हवे आने लगता हूँ दाखलानी एक रकम समजावुं अने पछी दाखलानी गणतरी शीखीए। चलो हवे ચોપડીના પાના નંબર 18 ઉપર સ્વાધ્યાય 1.2 નો પહેલો જ દાખલો આ રીતનો છે। દાખલાની હું રકમ સમજાવું છું। એક રાજ્યમાં વર્ષ 2008 થી લઈ 2014 સુધીના કૃષિ ઉત્પાદનના પરંપરિત આધારે મેળવેલ સૂચકાંક નીચે મુજબ છે। ચોખ્ખું સ્પષ્ટ લખ્યું છે, પરંપરિત આધારે મેળવેલ સૂચકાંક નીચે મુજબ છે અને તે પરથી અચલ આધારનો સૂચકાંક ગણો। परंपरित आधारनो सूचकांक आप्यो छे अने अचल आधारनो सूचकांक गणवानो छे। तो हूँ नीचे आ रकम समजावुं। 2008 थी लई 2014 सुधीना आंकड़ा आप्या छे अने नीचे कृषि उत्पादननो सूचकांक आप्यो छे, पण आ सूचकांक परंपरित आधारनो सूचकांक छे अने आमांथी आपणे अचल आधारनो सूचकांक फेरवવાનો છે। तो दाखलो हवे केवी रीते गणવો एनी हूँ तमने समजूती आगळ आपું। चलो स्वाध्याय 1.2 दाखला नंबर 1 ચોપડીના પાના नंबर 18 ઉપરથી જે દાખલાની રકમ સમજાઈ હતી એની ગણતરી શરૂ કરીએ। સૌ પ્રથમ દાખલાની ગણતરી કરતા પહેલા આ એક સૂત્ર લખી દેવાનું કે અચલ આધારે સૂચકાંક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ગુણ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક ભાગ્યા 100। આટલું લખ્યા પછી એનું ટેબલ તૈયાર કરવાનું, જે મેં નીચે તૈયાર કરેલું છે તે સમજાવું। जो सौ प्रथम वर्ष लख्या है, वर्ष 2008 थी लई 2014 सुधीनी लाइन लखी दीधी अने आनो परंपरित आधारनो सूचकांक लखी दीधो छे अने थोड़ुंक आ लखाण जे लख्युं छे आ चोपड़ीनी रकम ज छे अने अचल आधारनो सूचकांक अहींया आगळ आ तीजा नंबरना बॉक्समां गणवानो छे। रकम परथी अचल आधारनो सूचकांक शरू करवो होय तो पेली सौ प्रथम नोंध याद राखवानी के प्रथम वर्षनो परंपरित आधारनो जे सूचकांक छे आ परंपरित आधारनो सूचकांक छे आने ज अचल आधारनो सूचकांक मानीने ज दाखलो गणवो अने आ दाखलो उपरथी नीचे ज गणवानी शरूआत कराय, नीचेथी उपर गणी शकाय नहीं। एटले पहेला प्रथम वर्षनो परंपरित आधारनो जे सूचकांक छे एने ज अचल आधारनो सूचकांक 100 मानी अने दाखलानी शरूआत करवी। अने हवे आगळना स्टेप हूँ तमने समजावुं। चलो 2009 ની ગણતરી કરીએ તો 2009 નો આ 110 છે એ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક છે અને અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 100 છે। પહેલા આ બેનો ગુણાકાર કરીશું તો હું આ બીજું વર્ષ છે એને સંપૂર્ણ સમજાવું। જો 110 એ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ગુણ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો આ અચલ આધારનો સૂચકાંક ભાગ્યા છેદમાં 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આગળ
ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક મળશે તો આ 100 અને 100 કટપ્પા થઈ જશે એટલે 110 એ 2009નો અચલ આધારનો સૂચકાંક મળશે. 2010નો સૂચકાંક શોધવો હોય અચલ આધારે તો આ પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો. અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક અહીં લખવાનો. એટલે આ અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 110 એની સાથે ગુણાકારમાં લખવાનો અને ભાગ્યા 100 કરવાના. આ બેનો ગુણાકાર કરી અને 100 વડે ભાગોને એટલે જવાબ 104.50 આવશે. આ તમારો 2010નો અચલ આધારનો સૂચકાંક થયો. હવે આનો ઉપયોગ કરીને 2011નો અચલ આધારનો સૂચકાંક શોધવાનો. 2011નો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક એ ચાલુ વર્ષનો ઉપર લખ્યો અને અચલ આધારનો સૂચકાંક અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક અહીં લખવાનો એટલે 104.50 અને ભાગ્યા 100 કરવાના. આ બેનો ગુણાકાર કરો અને 100 વડે ભાગી નાખો કેલ્સી ઉપર તો 2011નો સૂચકાંક 112.86 આવશે. 112.86 આવશે. આ બેનો ગુણાકાર અને 100 વડે ભાગાકાર કરી નાખો. 2012નો આ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો અને અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 112.86 લખ્યો અને ભાગ્યા 100 કર્યા. આ બેનો ગુણાકાર કરી અને 100 વડે ભાગી નાખો તો 135.43 આન્સર આવશે. 2012નો અચલ આધારનો સૂચકાંક 135.43 થશે. 2013નો પરંપરિત આધારનો ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો અને અગાઉના વર્ષનો એટલે આ અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક અહીં લખવાનો એટલે 135.43 ભાગ્યા 100. આ બેનો ગુણાકાર કરી આના વડે ભાગશો તો કેલ્સી ઉપર 143.56 એ 2013નો અચલ આધારનો સૂચકાંક મળશે. હવે છેલ્લું વર્ષ 2014નો આ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો અને અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 143.56 નીચે લખી ભાગ્યા 100. આ બેનો ગુણાકાર કરી આના વડે ભાગાકાર કરો તો અચલ આધારનો સૂચકાંક 157.92 મળશે. કેલ્સી ઉપર બેટા તમારે આનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો એટલે આ આન્સર મળશે. તો અહીંયા આગળ આ સ્વાધ્યાય 1.2નો પહેલો દાખલો પૂરો કરું છું. આ રીતનો એક બીજો દાખલો પણ હું તમને સમજાવું. આધાર પરિવર્તન કરવાનો આ સ્વાધ્યાય 1.2નો ચોથો દાખલો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક આપ્યો છે આ દાખલામાં અને અચલ આધારનો શોધવાનો છે એની સમજૂતી આપું. વર્ષ 2010 થી 2015 સુધીના કોઈ એક પ્રકારના સ્કૂટરના વેચાણના પરંપરિત આધારે મેળવેલ સૂચકાંક નીચે મુજબ છે. દાખલાની રકમમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે પરંપરિત આધારે મેળવેલ સૂચકાંક છે એટલે દાખલામાં પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક આપ્યો છે અને તેના ઉપરથી અચલ આધારનો સૂચકાંક શોધવાનો છે. હવે આ દાખલાની અંદર આધાર વર્ષ અંગે કોઈ સૂચના નથી આપી તો દાખલામાં આધાર વર્ષ અંગે સૂચના આપી હોય કે ના આપી હોય આ પદ્ધતિમાં એનો કોઈ ઉપયોગ કરવાનો છે નહીં. નીચે 2010 થી લઈ 2015 સુધીના આંકડા આપ્યા છે અને નીચે પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક આપ્યો છે. તો પ્રથમ વર્ષનો પેલી નોંધ પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક આ જ સૂચકાંક અચલ આધારનો સૂચકાંક છે તેમ માની અને દાખલાની ગણતરી કરવી. હવે આ દાખલાની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે હું તમને સમજાવું. ચલો સ્વાધ્યાય 1.2 દાખલા નંબર 4 પાના નંબર 19 પર જે મેં અગાઉ રકમ સમજાવી હતી તે દાખલાની ગણતરી શરૂ કરું. સૌ પ્રથમ મેં અચલ આધારના સૂચકાંકનું સૂત્ર લખ્યું છે પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ગુણ્યા અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક ભાગ્યા 100. આ સૂત્ર લખ્યા પછી નીચે દાખલાની ગણતરી શરૂ કરો. ચલો દાખલાની ગણતરી શરૂ કરવા માટે મેં સૌ પ્રથમ ચોપડીની રકમમાંથી વર્ષ લખ્યા છે અને પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક લખ્યો છે. આ રકમ જ છે. હવે આ ત્રીજા ખાનાની અંદર મેં થોડી ગણતરી કરીને રાખી છે જેથી કરીને ઝડપથી પૂરો થાય. તો અચલ આધારનો સૂચકાંક આ બોક્સમાં શોધવાનો છે. તો પેલી નોંધ મુજબ પ્રથમ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક એ જ ચાલુ વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક બને. એટલે આ 110 પરંપરિત સૂચકાંક છે એ જ અચલ આધારનો સૂચકાંક છે તેમ માનીને દાખલો શરૂ કરવો. ત્યાર પછી આગળ જેમ ગણતરી શીખવાડી હતી એ જ ગણતરી કરવાની છે. 2011ની અંદર ચાલુ વર્ષનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો, અગાઉના વર્ષનો સૂચકાંક નીચે લખી ભાગ્યા 100 કર્યા. આ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક છે અને આ અચલ આધારનો સૂચકાંક છે. બેનો ગુણાકાર કરી 110 વડે ભાગો તો 123.20 આવશે. 2012ની અંદર 109 એ ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક અને અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 123.20 ભાગ્યા 100. આ બેનો ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરશો તો 134.29 આવશે. 2013 માટે ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક ઉપર લખ્યો,
અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક નીચે લખ્યો અને ભાગ્યા 100 કર્યા. આ બેનો ગુણાકાર 100 વડે ભાગી નાખો એટલે 145.03 આવશે. તમારે ખાલી માત્ર ગુણાકાર ભાગાકાર જ કરવાનો છે. હવે 2014નો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક 105 ઉપર લખ્યો. અગાઉના વર્ષનો અચલ આધારનો સૂચકાંક 145.3 નીચે લખી અને ભાગ્યા 100 કર્યા એટલે 152.28 આવશે. એ જ રીતે છેલ્લું વર્ષ 2015 ચાલુ વર્ષનો પરંપરિત આધારનો સૂચકાંક 111 ઉપર લખ્યો ગુણ્યા 152.28 ભાગ્યા 100 કરો એટલે 169.03 આવશે. અહીંયા આગળ આ પરિવર્તન કરવાનો આધાર પરિવર્તન કરવાનો આ બીજો દાખલો પૂરો કરું છું. પરંપરિત આધાર પરથી અચલ આધારમાં જવાની આ રીતનો બીજો દાખલો અહીં પૂરો કરું છું. આના પછીના વિડીયોમાં હું નવી રીત શીખવાડીશ. ઓકે.